اور جب بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ٹائم نہ گزرے، ٹائم وہاں پر ہی جام ہو جائے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو باتیں ہیں، وہ جو کنیکشن ہے، وہ دل نہیں بھر پاتا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس ٹکٹ ہے جنت کا، تو شاید ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ تو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، پھر ہم نیکی کریں تو کیوں کریں؟ اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ بندہ جتنی مرضی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کو پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی جب بات ہوتی ہے کہ مے بی دیز پیپل آر سپر ہیومنز، شاید اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے بندے کو قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، احادیث کا پورا پراپر مطالعہ ہونا چاہیے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی بننا کتنا آسان ہے انشاءاللہ۔ جب بندے کو واقعی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ نظر بھی آتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت بہت بیزی ہوا کرتے تھے، امت کا خیال کرنا، جنگیں چل رہی ہیں، صحابہ اکرام کی تربیت کرنا اور کتنے سارے کام تھے، لیکن رات کو وہ آرام نہیں کیا کرتے تھے، اگر کیا بھی کرتے تھے تو بہت تھوڑا۔ راتوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ اس لیے کہا کرتے تھے نا کہ ارحنا بہ یا بلال، اے بلال کام سے تھکاوٹ ہو گئی ہے، ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اذان دے کے، تاکہ ہم نماز پڑھیں، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں۔ اور جب بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ٹائم نہ گزرے، ٹائم وہاں پر ہی جام ہو جائے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو باتیں ہیں، وہ جو کنیکشن ہے، وہ دل نہیں بھر پاتا۔ ارحنا بہ یا بلال، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ انہوں نے پوچھ ہی لیا، فرماتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں، کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمہ، کہ رسول اللہ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، رب سے ملاقات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے فیٹ سویل کر جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے۔ اور میں نے پوچھ ہی لیا، لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ صبح بھی آپ بیزی ہوتے ہیں، رات کو آپ آرام پراپرلی نہیں کرتے، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہ آپ کے معاف ہو چکے ہیں، پھر آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس ٹکٹ ہے جنت کا، تو شاید ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ تو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، پھر ہم نیکی کریں تو کیوں کریں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے تھرو ایک مثال قائم کی ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ بات سنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ جب انہوں نے فرمایا کہ اے نبی، اے رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ ہی تو میرا محبوب ہے، اللہ ہی تو میرا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ بندہ جتنی مرضی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کو پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معاذ بن جبل 17th AH یعنی 17 سال ہجرت کے بعد شام میں ایک پلیگ آیا تھا جس کو طاعون امواس کے نام سے جانتے ہیں، اور بڑا شدید پلیگ تھا جس میں بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے تھے، ان میں ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں۔ اسی طاعون میں، اسی پلیگ میں معاذ بن جبل کے دونوں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بیٹیاں شہید ہو جاتی ہیں، ان کی وائف دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں۔ ناؤ معاذ بن جبل ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے کووڈ گزرا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کووڈ کے افیکٹیز تھے، اللہ تعالیٰ جو اس بیماری کے تھرو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنتوں میں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اٹ واز ویری ٹف،
सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस नहीं आता, बंदा शदीद तकलीफ में होता है। मुआज बिन जबल अभी बीमार है, उनको पता है कि थोड़ी देर में मैंने चले जाना है। उस तकलीफ के मौके पर भी कहते हैं, ए अल्लाह आप जो करना चाहते हैं आप कर गुजरिए। या रब इन्नका तअलम अन्न क़ल्बी युहिब्बुक, ए मेरे रब आप जानते हैं मेरा दिल आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत हो तो ऐसे हो, इसको कहते हैं मोहब्बत। और ये वही सहाबी हैं, ये रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व नामतुल उयून, ए अल्लाह सितारे बड़े दूर चले गए हैं और आंखें बंद हो चुकी हैं, लोग सो रहे हैं, एवरीवन इज स्लीपिंग। व अंत हय्युन क़य्यूम, आप अल हय्य हैं, आप जिंदा हैं, आप जिंदा थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और आपने सब कुछ संभाला हुआ है, आप अल क़य्यूम हैं। ला तअख़ुज़ुका सिनतुन वला नौम, आपको ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। या रब फ़िरारी मिनन नारि बती, ए मेरे रब जहन्नम से दूर जाने की कोशिश मेरी बड़ी स्लो है। आई एम नॉट डूइंग मच, जैसे मुझे जहन्नम से दूर भागना चाहिए मैं उतनी कोशिश नहीं कर रहा। व तलबी अल जन्नत दईफ, और जन्नत में जाने की कोशिश मेरी बड़ी वीक है, बड़ी कमज़ोर है। सुभान अल्लाह, ना मैं जहन्नम से दूर जाने की सही कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं जन्नत के करीब जाने की सही कोशिश कर रहा हूँ। वलैसा इंदी शैअन इल्ला अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुक व रसूलुक। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे पास और कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए सिवाय ये कि मैं गवाही देता हूँ कि आपके अलावा कोई माबूद नहीं है, आप अहद हैं, आपका कोई सानी नहीं, आपका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बंदे और आपके रसूल हैं। सी द ह्यूमिलिटी ऑफ सहाबा, कि कितनी मोहब्बत करते थे अल्लाह ताला से। आज हमारे पास कुछ है नहीं और हम सीना तान के चल रहे होते हैं कि एज इफ कि हम जन्नती चल फिर रहा है। किसने हमें सर्टिफिकेट दे दिया? कुछ नमाजें पढ़ ली, कुछ चैरिटी कर ली और हम यानी बेखौफ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, अपना रिलेशन बिल्ड करें, और अब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ टेक अवेज लेके जाते हैं। व्हाट डू वी हैव टू डू? हम में से कोई ऐसा शख्स है जो अल्लाह ताला का वली ना बनना चाहता हो? हम अल्लाह ताला के वली बनना चाहते हैं ना, और हो सकता है बंदा ये समझ बैठे कि अल्लाह ताला के औलिया की जब बात होती है कि मे बी दीज पीपल आर सुपर ह्यूमंस, शायद अल्लाह ताला का वली बनने के लिए बंदे को कुरान का हाफिज होना चाहिए, अहदीस का पूरा प्रॉपर मुताले होना चाहिए। आए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का वली बनना कितना आसान है इंशाअल्लाह। हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरतु इलै। अब ये स्टेज 1 की बात हो रही, लेवल 1, कि अगर कोई बंदा अल्लाह का वली बनना चाहता है, अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, तो वो क्या करे? अल्लाह ताला को जो आमाल पसंद हैं, महबूब हैं, और वो क्या हैं? जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज मुकर्रर किए हैं। जब वो बंदा प्रॉपर तरीके से करता है तो वो लेवल 1 पे आ जाता है। और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर क्या क्या फ़र्ज किया है? 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की हैं। नमाजें अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाए आपसे एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे। ये मैं फ़राइज़ की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सुन्नतों की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़र्ज से शुरू करें। 4 फ़र्ज ज़ोहर के हैं, पढ़ें। 4 असर के हैं, पढ़ें। 3 मगरिब प्रे, 4 इशा की वो पढ़ें। फ़राइज़ से शुरू करें इंशाअल्लाह। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, रमज़ान के रोज़े रखें, मिस ना करें। जो भी हमारे ऊपर मैंडेटरी इबादतें हैं, वो जो भी इबादत है उसको आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। और इससे ऊपर भी एक लेवल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बा। मेरा बंदा कोशिश करता रहता है। उसने पहले फ़र्ज चीज़ों से स्टार्ट लिया,
जब वो फ़र्ज प्रॉपर तरीके से करता है, अब ये एडिशनल इबादत करने लग पड़ा है, सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देता है। और जब उनके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाती है तो फिर वो नवाफिल, और नवाफिल किसे कहते हैं? एक्सेस वर्शिप। वो आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, आपकी पकड़ नहीं होगी। इनको कहते हैं नवाफिल, नफली इबादत जिसे हम कहते हैं। तो स्टेज 1 क्या थी? फराइज अदा करने हैं। स्टेज 2 क्या है कि बंदा मेहनत करता रहता है, सुन्नतें अदा करता है और फिर वो नवाफिल पढ़ने लग पड़ता है।